गुड मॉर्निंग पिला माने माई एकाडेमी बा मो पाठशाला को तुम मानक स्वागत। आज आम आचार्य हरिहर चतुर्थ श्रेणी साहित्य बहिर षष्ठ अध्याय अच्छी आचार्य हरिहर विषय। आचार्य हरिहर जीवन कहानी उपर आधारित विषय वस्तुटी यहीटी आम आज पढ़ा। तुमर जो बही अच्छी भाषा महक से भाषा महक बहिर पाठ 6 आचार्य हरिहर विषय आज आम पढ़ा। भिडियोटी को तुमने शेष पर्यंत देख पढ़ा बुझा सहित प्रश्न उत्तर गुड़िक ये भिडियो कर देछि। तेणु तुमने भिडियोटी को शेष पर्यंत देख आ भिडियोटी जदि भल लगे मोर पाठपढ़ा जदि भल लगे तेरे भिडियोटी को लाइक आ शेयर करने को भूलनी। आ जदि प्रथम थर भिडियोटी को देखुथिबो ताल चैनल टी को तुमने सब्सक्राइब करदेव। तेबे चल पाठपढ़ा आरंभ करिबा। एटी आचार्य हरिहर विषय रे देछि। मु प्रत्येकटी पेज को पढ़ी देवी तापर तुम मानक बुझेबी। मु प्रथम ये पेज टी पढ़ी दउची तापर तुम मानक बुझेबी। छोट पिलाटी बापांक ठारू पुराण जुगर मुनि ऋषि मानक कथा शुणुथाए। बापा कहूथांती मुनि ऋषि माने समाजर उपकार पाई जीवन धारण करती बा करिथांती। सेमाने निज विषय रे चिंता न करी समस्तक मंगल कथा भावी थांती। बापांक कथा शुणी पिलाटी मनरे कौतूहल जात हैला। से पचारला, बापा एबे कौन से मुनि ऋषि माने अछंती? पिलाटीर कथा शुणी तार बापा हाथ ठारी जनक आड़को देखाई दे कहिले, से हेउचंती जणे ऋषि। पिलाटी आश्चर्य होई कहिला, अरे से तो आम हरिद देई, आ ऋषि कौन? तांकर तो जटा नहीं, गेरुआ लुगा कि कौपिन नहीं, कि से आखि बुझी माला जप करुनाहांती, से कि ऋषि? बापा कहिले, हौ अपेक्षा कर जानिबु। किछि समय परे खाइबा पाई पिला को दिबा डाकरा आसिला। पिलाटी और तार बापा बसिथिबा घर आगरे गोटे बगीचा थाए एवं से बगीचा आगरे गोटे बाउंसर फाटक थाए। फाटक खोली समस्ते खाइबा को चलीगले। पिलाटी मध्य बापा का हाथ धरी बाहरला। पछकु रहिले हरि ददेई। से फाटकटी को भल करी बंद करी खाइबा को आसिले। बापा पिलाटी को कहिले, एबे जानिलु, खाली आखि बुझी माला जपिले केही ऋषि हो जाए नहीं। समस्ते फाटक मेला करी चलीगले। बगीचाटी विभिन्न फूल और फल गछरे भर्ती होईची। फाटक मेला रहिले बुला गाई गोरु से गछ कौन सब रखिबे? आज से महापुरुष आचार्य हरिहर विषय रे कहूची शुणु। पुरी जिलार साखी गोपाल निकटस्थ श्रीरामचंद्रपुर गाँव में मार्च 8 तारिख 1879 मसीह हरिहर जन्मग्रहण करथिले। तांको पितांक नाम महादेव ब्रह्मा और माँ का नाम श्रद्धा देवी। पिला दिनरु तांकर मातृवियोग होइतिबारु से तांको साबत माँ और जेजे माँ द्वारा लालित पालित होइथिले। तेबे ए प्रथम पेज रे देला गोटे छोट पिला जे कि बापांक ठारू पुराण जुगर मुनि ऋषि कथा शुणुथला। जने पिला थिला से ता बापांक ठारू बापा ताको पुराण विषय रे शुणुथिले बा पुराण रे थिबा मुनि ऋषि विषय रे कहूथिले। सी बापा तांकर कहूथांती मुनि ऋषिंकर जीवन यापन शैली केमिति, मुनि ऋषि माने कौन करती, समाजर मंगल केमिति करती इत्यादि इत्यादि से मुनि ऋषि मानक बाबदरे तांको कहूथांती। जीवन धारण केमिति करती से मानक विषय रे से पिलाटी को कहूथांती। पिलाटी शुणुथाए। पिलाटी शुणी शुणिकिरी सोडू कहिला, कहला, बापा एबे कौन आउ से मुनि ऋषि माने अछंती? सोटू तांको बापा कौन कले, जनक हाड़ को हाथ ठारिकी देखई देले। गोटे लोक को इंगित करके देखई देले। कहले से हेउचंती जणे ऋषि। पिलाटी चाहिला, देखिला, कहला से बा हरिद देई, ताको कौन ऋषि कहउछ? तांकर तो जटा नाही, आ से तो गेरुआ वस्त्र पिंधि नांती कि कौपिनी पिंधि नांती कि आखि बुझिकिरी माला तो जप करुनांती, से कि ऋषि? तार अर्थ मुनि ऋषि कहिले गोटे तांकर छवि अलगा। गेरुआ वस्त्रटे पिंधिथिबे, नचेते कौपिनी पिंधिथिबे, हाथे मालाटे धरी जप गड़ौथिबे, आउ जटा जुटी सबू थिबो, चुटी काटी नथिबे, मुंडरे गोटे एमती चुटी सबू चुटी जाक सबू मुंड उपरे बंधा हेतिबो, गोटे गोल हेतिबो, दाढ़ी रखिथिबे, एमिति सबू रूप थाए। मुनि ऋषि कहिले एई भली सिंबल तांकर थाए। तेणु ददेईंकर तो किछि नाही, तमे तांकू कोन ऋषि कहउछ? बापा कहले, हौ ठीक अछि, किछि समय अपेक्षा कर जानिबु। बापा कौन कहले, हौ अपेक्षा कर जानिबु। किछि समय परे खाइबा पाई जिबाकू डाकरा आसिला।
এইଟା କୋଉଠିକାର କୁହାଯାଇଛି, ବାପା କୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଜଣା ପଡୁନି। ତେବେ କିଛି ସମୟ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକରା ଆସିଲା। ପିଲାଟି ତା ବାପା ବସିଥିବା ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ ବଗିଚା ଥିଲା। ସେ ପିଲାଟି ଯୋଉ ତା ବାପା ପିଲାଟି ବିଷୟରେ ଗପ କହୁଥିଲେ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ ବଗିଚା ଅଛି। ସେ ବଗିଚାର ଗୋଟେ ଫାଟକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକରା ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ। ସେଠୁ ପିଲାଟି ବି ତା ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରିଲା ଯିବା ପାଇଁକା। ଶେଷକୁ ରହିଲେ କିଏ ନା ଏଇ ହରିଦ ଦେଇ। ସିଏ ବାହାରିଲା ପରେ ଫାଟକକୁ ବନ୍ଦ କଲେ, ତାପରେ ଯାଇ ଗଲେ। ସେଇଥିରୁ ବାପା ପିଲାଟିକୁ କହିଲେ, ଦେଖିଲୁ ସମସ୍ତେ ଫାଟକ ମେଲା କରି ପଳେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ହରିଦ ଦେଇ ପଛକୁ ରହିଲେ, ଫାଟକ ବନ୍ଦ କରିକି ଗଲେ। କାହିଁକି ନା ବଗିଚାରେ ସବୁ କେତେ ଫୁଲ ଫଳ ଗଛ ଅଛି, ଗାଈ ଗୋରୁ ପଶିକି ଖାଇଦେବେନି। ବଗିଚା ଯଦି ଫାଟକ ଖୋଲା ରହେ, ସେ ଗଛ କ'ଣ ଆଉ ରହିବ? ତେଣୁ ଜଣେ ମୁନି ଋଷି ହିସାବରେ, ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ, ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତନଖିକରି ମାନେ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି। କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ତାଙ୍କୁ ପାଟିରେ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ କାମରେ କରିକି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେ ସିଏ ସେ ତ ପାଟି କରିକି ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଫାଟକ ମେଲା କରି ଯାଉଛ, ଗାଈ ପଶିଯିବ, ଛେଳି ପଶିଯିବ, ବନ୍ଦ କରି ଯାଅ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ନା। କିନ୍ତୁ ସେ କାହାକୁ କିଛି କହିଲେନି। ସମସ୍ତେ ଗଲେ, ସିଏ ଅନେଇ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଗଲା ପରେ ନିଜେ ଫାଟକଟିକୁ ବନ୍ଦ କଲେ, ତାପରେ ଗଲେ। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ସେଠୁ ବାପା ସେଠୁ ପିଲାଟିକୁ କହିଲେ, ଯେବେ ଜାଣିଲୁ ଖାଲି ଆଖି ବୁଜିକିରି ମାଳା ଜପିଲେ କେହି ଋଷି ହେଇଯାଏ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଫାଟକ ମେଲା କରି ଚାଲିଗଲେ। ବଗିଚାଟି ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଆଉ ଫଳ ଗଛରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଫାଟକ ମେଲା ରହିଲେ ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁ ସେ ଗଛ ସବୁ କ'ଣ ରଖିବେ? କିନ୍ତୁ ହରିହର କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଗଲେ। ଏଇ ହରିହର ଯେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଯେ, ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ ଚାଲ ମୁଁ ତତେ କହୁଛି, ତୁ ଶୁଣୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କୋଉଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ନିକଟସ୍ଥ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 8 ତାରିଖ 1879 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ମହାଦେବ ବ୍ରହ୍ମା, ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କ ମା ମରିଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁକା ତାଙ୍କ ସାବତ ମା ଆଉ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଇଏ ସେ ପିଲାଟିକୁ ପାଳିଥିଲେ। ମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାବତ ମା ଆଉ ଜେଜେମା ପାଳିଥିଲେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିଦେବା। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା, ଗାଁ ଚାଟଶାଳୀରୁ ପାଠ ପଢ଼ା ସାରି ସେ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲେ। ସେଠାରୁ କୃତିତ୍ୱର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବୃତ୍ତି ପାଇଲେ। ବୃତ୍ତି ପାଇ ସେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଗଲେ। ପୁରୀରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମଶା ଓ ମଇଳା ଦାଉରୁ ପୁରୀ ସହରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ବୁଲି ବୁଲି ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଦଳ ସଫା କରୁଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ପଢ଼ା ସାରି ସେ 1901 ମସିହାରେ FA ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ। ସେଇଠି ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିଲା। ପିଲାଦିନୁ ସେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଓ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ଥିଲେ। ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଉପରେ କଲେଜ ପଢ଼ିବାର ଭାର ନ ପକାଇବା ପାଇଁ ସେ ଟ୍ୟୁସନ କରି ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଉଥିଲେ। FA ପାସ୍ କଲା ପରେ ସେ BA ନ ପଢ଼ି ଓକିଲାତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କଲିକତା ଗଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ହରି ଓକିଲ ହେଉ ଆଉ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଉ। ମାତ୍ର ଓକିଲାତି ପଢ଼ିବା ବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଜଣେ ଓକିଲକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ମିଛ କହିବାକୁ ଓ ମିଛ ଶିଖାଇବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ଓକିଲାତି ପରୀକ୍ଷା ନ ଦେଇ କଲିକତାରୁ ଫେରି ଆସିଲେ। କଲିକତାରୁ ଫେରି ହରିହର କିଛି ଦିନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ନୀଳଗିରିରେ ନୂଆ କରି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ହାଇସ୍କୁଲରେ ସେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଯୋଗଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଜାତିଭେଦ ଓ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ରହିଥିଲା। ଥରେ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଜଣେ ଅଛୁଆଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶବ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ହରିହର ତାକୁ ନେଇ ଶ୍ମଶାନରେ ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏହି ମହନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେବାଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେବ? ତାହେଲେ ଏ ପେଜରେ କ'ଣ ତୁମର ଦେଲା ନା, ଯେଉଁ ହରିହର ଜନ୍ମ ହେଲେ କେବେ, ହରିହର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ 1979 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁରେ। ସେ କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଚାଟଶାଳୀରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତା ପ୍ରଥମ ଚାଟଶାଳୀ ହିଁ ଥିଲା ନା।
ତେଣୁ ଗାଁ ଚାଟଶାଳୀରୁ ସେ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପଢ଼ି ସାରିକି ସେ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ। ଚାଟଶାଳୀ କହିଲେ ଜଷ୍ଟ ପାଠ ଶିଖାଯାଏ ସେଠି, ମାନେ ଅକ୍ଷର ଶିଖାଯାଏ, ଶବ୍ଦ ଶିଖାଯାଏ, ପଣିକିଆ ଶିଖାଯାଏ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଓରାଲି ପାଠ ସବୁ ଚାଟଶାଳୀରେ ପଢ଼ା ହେଇଥାଏ ବା ଲେଖା ଅକ୍ଷର ଶିଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ସେତିକ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ। ସେଠିରେ ସେ କୃତିତ୍ୱର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ପୁଣି ବୃତ୍ତି ପାଇଲେ। ଯେଉଁ ପିଲା ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳେ, କିଛିଟା ପଇସା ମିଳେ। ତେଣୁ ସେ ଏତେ ଭଲ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ସେ କୃତିତ୍ୱର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ବୃତ୍ତି ପାଇଲେ। ବୃତ୍ତି ପାଇକି ସେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଗଲେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଗାଁରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା, ସେଇ ଗାଁରେ ଥିବା ଚାଟଶାଳୀରେ ପଢ଼ିଲେ, ସେଇ ଗାଁରେ ଥିବା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲେ। ସେଠୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ସେ ଗଲେ ପୁରୀ ସହରକୁ, ପୁରୀରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ପୁରୀରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁଠି ଗଲେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁକା, ସେଇ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ସେ ଏରିଆରେ ପ୍ରବଳ ମାନେ ସେତେବେଳେ ମଶା ମାଛି ହେଉଥିଲେ, କାରଣ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ଅପରିଷ୍କାର ଥିଲା, ଗଡ଼ିଆରେ ସବୁ ଦଳ ବି ଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ପୁରୀରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମଶା ଆଉ ମଇଳା ଦାଉରୁ ପୁରୀ ସହରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ବୁଲି ବୁଲି ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଦଳ ସଫା କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ମଶା ମାଛିଙ୍କର ଘର କେଉଁଠି? ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗା। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଧରିକିରି ପୁରୀରେ ସେଇ ପାଖ ଆଖରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କଲେ, ଦଳ ସଫା କଲେ। ପୁରୀରୁ ପଢ଼ା ସାରିକି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା 1901ରେ ପୁଣି FA ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ। ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା, ଆଉ ସବୁ ନିଜେ ଯେଉଁ ରହୁଥିବା ଜାଗାକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଆଉ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକି ଅନ୍ୟକୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ପିଲାଟି ବା ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ନେଇକି ଜନ୍ମ ନେଇଛି ବା ସେ ପିଲାଟି ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲିକି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ପୁରୀରୁ ପଢ଼ା ସାରିକି 1901 ମସିହାରେ ସେ FA ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ। କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁକା ଦରକାର, ମାଟ୍ରିକ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେମିତି କଲେଜ ଯାଉଛୁ ସେମିତି କଲେଜ ପଢ଼ିବା ପାଇଁକା ସେ ରେଭେନ୍ସା ଗଲେ। ରେଭେନ୍ସାରେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା କାହା ସହିତ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିଗଲା। ସିଏ ଯେଉଁଭଳି ଲୋକ, ଇଏ ସେଇଭଳି ଲୋକ, ପରୋପକାରୀ ଲୋକ। ତେଣୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନର୍କରେ ପକାଇକି ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁକା ଆଗକୁ ଆସିବା ଭଳି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିଗଲା। ତୁମେ ଯଦି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛ, ତାର ଅର୍ଥ ତାର ନେଚର ଆଉ ତୁମର ନେଚର ମିଶି ଯାଉଛି ବୋଲି ତୁମ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛ ନା। ଯଦି ତୁମର ନେଚର ବା ତୁମର ଯାହା ପ୍ରକୃତି ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହା ପ୍ରକୃତି ସହିତ ତୁମର ମିଶୁନଥିବ, ତୁମର କ'ଣ ତା ସହିତ ପଡ଼ିବ? ତୁମ କ'ଣ ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ? ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହେବ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେବ, ମାଡ଼ଗୋଳ ହେବ। ତେଣୁ ଘନିଷ୍ଠତା କେତେବେଳେ ବଢ଼େ? ତୁମ ନେଚର ଯାହା, ଯଦି ଅନ୍ୟର ନେଚର ସେଇଆ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯେମିତିଆ ଲୋକ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ବି ସେମିତିଆ ଲୋକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିଗଲା। ପିଲାଦିନୁ ସେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ଥିଲେ। ନିଜ କାମ ନିଜେ କରୁଥିଲେ, କାହାରି ଉପରେ କେବେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେବେଠାରୁ ସେ ମାନେ ଚାଲିବା ଶିଖିଛନ୍ତି ବା କଥା କହିବା ଶିଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କ ମା ମରିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ମା ମରିଗଲେ, ତେଣୁ ସେ ନିଜ କାମ ନିଜେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଶିଖିଗଲେ, କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା, ପୁରା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ରହିକି ପରାଧୀନ ହେଇକି ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ସେ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ଠିକ୍ ଭାବନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ସେ କରନ୍ତି। ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଉପରେ କଲେଜ ପଢ଼ିବାର ଭାର ନ ପକାଇବା ପାଇଁ ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଉଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ରେଭେନ୍ସାରେ ଆସି ପଢ଼ିଲେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ଯେଉଁ ପଇସା ପାଆନ୍ତି, ସେଇ ପଇସାରେ ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସେ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଲେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ FA ପାସ୍ କଲେ। FA ପାସ୍ କଲା ପରେ BA ନ ପଢ଼ି, FA କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁଟା +2, ତେଣୁ FA ପାସ୍ କଲା ପରେ ସେ BA ନ ପଢ଼ିକି ଓକିଲାତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲେ। FA ପରେ BA, ତେଣୁ BA ପଢ଼ିଲେନି। ସେ କ'ଣ କଲେ, ଓକିଲାତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କଲିକତା ଗଲେ। କଲିକତା ସେତେବେଳେ ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବି ଯାଇଥିଲେ ଓକିଲାତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁକା, ଆମର ମଧୁସୂଦନ ବି ଯାଇଥିଲେ ଓକିଲାତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁକା। ତେଣୁ କଲିକତା ଗଲେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଓକିଲାତି। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ହରି ଓକିଲ ହେଉ ଆଉ ଅଧିକ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଉ। ବଡ଼ ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧନୀ ହେବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବଡ଼ ଲୋକ, ସିଏ ତ ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକ, ମାନେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଲୋକ। ବଡ଼ ଲୋକର ଅନେକ ଅର୍ଥ ହେଇପାରିବ, ଧନୀ ଲୋକ ନଚେତ୍ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ, ମହାନ ଲୋକ। ବଡ଼ ଲୋକର ଅର୍ଥ ମହାନ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେ ହରି ଓକିଲ ହେଉ ଆଉ ଅଧିକ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁ ଆଉ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଉ। କିନ୍ତୁ
ଓକିଲାତି ପଢିବା ବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଜଣେ ଓକିଲକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ମିଛ କହିବାକୁ ଓ ମିଛ ଶିଖାଇବାକୁ ହୁଏ। ଓକିଲ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କେସ୍କୁ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ସିଏ ଅନେକ ଥର ଅନେକ ମିଛ କହିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼େ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ମିଛ କହିକି ସେ ତାଙ୍କ କେସ୍ଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଜିତିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟାକି ହରିହରଙ୍କ ପ୍ରକୃତିର ବିରୋଧୀ। ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ମିଛ କହିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବି, ହେଇପାରିବନି, ଏ ପାଠ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଓକିଲାତି ପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆସିକିରି କ'ଣ କଲେ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେନି। ଓକିଲାତି ପଢ଼ୁଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷା ନ ଦେଇକି କଲିକତାରୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା କଲିକତାରୁ ଫେରିକି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ହରିହର କିଛି ଦିନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ FA ପାସ୍ କରିସାରିଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକତା ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥିଲା। କଲିକତାରୁ ଫେରି ହରିହର କିଛି ଦିନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କଲେ। ଏହାପରେ ପୁଣି ନୀଳଗିରିରେ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିଲା। ସେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ବି ପୁଣି ଯାଇକି ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଜାତିଭେଦ ଓ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ରହିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଜାତି ପ୍ରଥାର ବହୁଳ ଭାବରେ ସମାଜରେ ଚାଲିଥିଲା ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ। ଛୋଟ ଜାତିର ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ଛାଇକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ହରିହରଙ୍କୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଜାତିଭେଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଥରେ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଜଣେ ଅଛୁଆଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶବ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଟା ଦେଖିକିରି ହରିହର କ'ଣ କଲେ, ଦେଖିଲେ କ'ଣ କେହି ଉଠଉନାହାନ୍ତି, ତାମାନେ ଏଟା ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଇଏ ଜଣେ ନିମ୍ନ ଜାତିର ଲୋକର ଶବ। ସେ ନିଜ ହାତରେ ସେ ଶବକୁ ଉଠେଇକି ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଲେ ଆଉ ସଂସ୍କାର କଲେ। ହରିହର ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁକା ଏଇ କାମ କରିବାରୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବହୁତ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକି ଆମର ନାଁ ପକେଇଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛୁଆ ଲୋକକୁ ଛୁଇଁଲୁ, ପୁଣି ତା ଶବକୁ ନେଇକି ସଂସ୍କାର କଲୁ, ତେଣୁ ତୁ ବାଛନ୍ଦ ହେଇଯିବୁ ସମାଜରୁ, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜରୁ ତୋତେ ବାଛନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ହରିହରଙ୍କ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ବି ଖାତିର ନଥିଲା। ବାଛନ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ତୁମେ କିଏ ବାଛନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁକା? ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାତି ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିପାରିବିନି, ଏସବୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, ମାନେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଜାତି ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଣିଷ ଭାବରେ ହିଁ ଦେଖିବି। ମୋର ଯାହା ବିବେକ, ମୋ ବିବେକ ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋର କାମ କରିବି। ତେଣୁ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ, କୌଣସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ମାନିକି ମୁଁ ଚଳିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ମହନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା ବି କଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଇଏ ହେଲା ଏଇ ପେଜର କଥା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଚାଲ ଦେଖିଦେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ ଦେଲା ହରିହର ନିଜ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ବି ସେଇଭଳି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ। ଯେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଯାହା, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ବି ସେଇଆ, ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଆ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ କାନରେ ସର୍ବଦା ଅନୁରଣିତ ହେଉଥିଲା। ସେ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯୋଉ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଥିଲାବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହେବା ସମୟରେ, ବସିବା ସମୟରେ ସେ ଯୋଉ କଥା ସବୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ କାନରେ ସବୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ମାନେ ସେଗୁଡିକ ସବୁ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼େ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଥରେ କହିଥିଲେ, ଆମେ ବଡ଼ ହୋଇ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବା, ଜନ୍ମ ବେଳେ ଦେଶକୁ ଯେମିତି ଦେଖୁଛେ ତାଠାରୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦରତର କରି ଗଢ଼ିବା ଆମ ଦେଶକୁ। ଏଇ କଥା ତାଙ୍କ କାନରେ ସବୁବେଳେ ବାଜୁଥାଏ। ଏଇ କଥାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ହରିହର 1912 ମସିହାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଶେଷକୁ ସେ ଏଠି ସେଠି ଶିକ୍ଷକତା କରି ଶେଷରେ ସେ ପୁଣି ଆସିକି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ, ସେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେଇଠି ଆସି ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଏହିଠାରେ ହରିହରଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଘଟିଲା। ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ହେବା ପାଇଁ, ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ସମାଜ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଏଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ବକୁଳ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହିଁ ଘଟିଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଓ ଛାତ୍ର ବତ୍ସଳ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ସେବାକୁ ସେ ଜୀବନର ବ୍ରତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଅନ୍ୟର ସେବା କରିବା। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଯେମିତି ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଅନ୍ୟର ସେବା କରିବା।
ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବି ଥିଲେ, ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କୌଣସି ପିଲା ବିନା ଶବ୍ଦରେ, ସେ କଥା କମ୍ କୁହନ୍ତି, ଆଦୌ କୁହନ୍ତିନି କହିଲେ ଚଳେ, କିନ୍ତୁ କାମ ଏମିତି କରନ୍ତି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ନ କରିକି ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକ ଦେଖିକି କାବା ହେଇଯାନ୍ତି, ଇଏ ଲୋକଟି କ'ଣ। ତେଣୁ ସେ କଥା କମ୍ କୁହନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କାମ କରନ୍ତି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଏ ଲୋକଟି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ। ସେ ଏମିତି କାମ କରୁଛି, ତାକୁ ମାନେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବି ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଅତି ସହଜରେ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେଉଛି। ସେବାକୁ ସେ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୌଣସି ଛାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ସେ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କହିଲେ ଓପନ ସ୍କୁଲଟା ଥିଲା, ଗଛ ମୂଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ସେମାନେ। ତେଣୁ ସେ ଗଛ ମୂଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଶ୍ରମ ଭଳି ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ସେମାନେ ସେଠି ରହୁଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କ ପରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଯଦି କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ ହେଲା ସେ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ନିମ୍ବପତ୍ର ସିଝା ପାଣିରେ ତାକୁ ନିଜ ହାତରେ ସଫା କରି ଧୋଉଥିଲେ। ମାନେ ସେତେବେଳେ ତ ଆଉ ସେତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସବୁଆଡ଼େ ନଥିଲା, କି ଡାକ୍ତରଖାନାର ସେତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇନଥିଲା ବା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ସେତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇନଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ସବୁକିଛି ରୋଗର ସମାଧାନ ହେଉଥିଲା ବା ରୋଗର ଉପଶମ ମିଳୁଥିଲା ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ, ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଘରଟା ଯାହା ବି ହେଲେ ନିରାପଦ। ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ ଚାରିପାଖ ଯାକ ବି ସଫା କଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷା ଦିନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆଟା ହେଉଥିଲା। କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ଏଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ନିଜ ହାତରେ ତାକୁ ଲିମ୍ବ ପାଣି ସିଝା ଦେଇ ସଫା କରି ତାଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲେ। ଥରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ହରିହରଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ପିଲାଟିର ଅଭିଭାବକ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ଜଣେ ପିଲାର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା, ତା ମା ବାପା ଆସିଲେ, ହରିହର ମନା କଲେ, କହିଲେ ନା ନିଅ ନା, ମୁଁ ତାକୁ ସେବା କରୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେବି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଶୁଣିଲେନି, ତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଗଲେ। କହିଲେ ନା ନା, ମୁଁ ପିଲାକୁ ଏଠି ରଖିବିନି, ମୁଁ ନେଇଯିବି, ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଘରକୁ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବି। ତା ପରଦିନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପିଲାଟି ପୁଣି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫେଳି ଆସିଛି ହଷ୍ଟେଲକୁ। ହରିହର ଏପରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଘର ଅପେକ୍ଷା ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଏଠି ଏତେ ହରିହରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ପିଲାଟି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଗଲା ସତ ବାଧ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଆସି ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲା, ନା ନା ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି। ବୁଝିପାରୁଛ, ତାମାନେ ସେ କେତେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ଥିଲେ ଏଇଥିରୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ସତ୍ୟବାଦୀର ପଞ୍ଚସଖା କିଏ କିଏ? ଗୋପବନ୍ଧୁ, ନୀଳକଣ୍ଠ, ଗୋଦାବରୀଶ, କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟଟା ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଟିଚର ସେଠି ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚସଖା ବୋଲି କୁହାଗଲା। କିଏ କିଏ ସେ ସବୁ? ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର। ଏ 5 ଜଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚସଖା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ତ ଇଂରେଜମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏସବୁ ବିଷୟ ତମେ ଇତିହାସରେ ପଢ଼ିବ ବା ବଡ଼ ହେଲେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବ। ସେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏ 5 ଜଣ ଯାକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଓ କୃପାସିନ୍ଧୁ ସେଠାରେ ରହିଥିଲେ। ପରେ ହରିହର ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବହୁବାର କାରାବରଣ କରିଛନ୍ତି। କାରାଗାରରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ସେ ପଢ଼ାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା ନା, ଯେଉଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏମାନେ ଯୋଗ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଆଉ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ଏମାନେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ରହିଗଲେ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହିଗଲେ। ହେଲେ ସେ ପରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ, ଯେଉଁ ଅସହଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଚାଲି ଚାଲି ଆସିକି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁକା ତାଙ୍କୁ ବହୁବାର ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ବା କାରାବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ବା ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଥିଲେ। କାରାଗାରରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ସେ ପଢ଼ାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯେଉଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେବା ଫଳରେ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ କାରାବରଣ କରିଥିଲେ, ବହୁବାର କାରାବରଣ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି, ଢିଙ୍କି ଯେଉଁଠିକି ଯିବ ସେଠି ଧାନ କୁଟିବ।
ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଏମିତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଏମିତି ଜଣେ ସେବକ ଥିଲେ, ସେ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଥିଲେ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଯୋଉଠି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଖୀ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଠି ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କାରାଗାରରେ ଥିଲାବେଳେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ବି ପଢ଼େଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କର ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରୁ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମ୍ ଥିଲା। ତଥାପି ସେ ପରିଣତ ବୟସରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଆଖିର ବାହ୍ୟ ପରଳ ଦାନ କରିବାକୁ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ କଟକର ଚକ୍ଷୁ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ହରିହରଙ୍କର ପରଳ ଦାନ କରିବା ଅନୁରୋଧ ଶୁଣି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମାନେ ଏମିତିକି ଆମେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଶରୀରଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନ ନେବା ତାହେଲେ ଶରୀର ଆମ ସହିତ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଥ ଦେବ। ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଶରୀର ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ। ସେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରୁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମ୍ ଥିଲା। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ତାଙ୍କ ଆଖିର ପରଳ ତାକୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁକା, ଚକ୍ଷୁହୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁକା ସେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମେଡିକାଲରେ ଯାଇ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୋ ଆଖିର ଉପର ପରଦା ବା ପରଳଟିକୁ କାଢ଼ିକି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଅ। ସେ କଥା ଶୁଣିକିରି ଡାକ୍ତରମାନେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ହରିହରଙ୍କର ନିଜର ତ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମ୍, ସେ ସେଥିରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ ସେ ଯେତିକି ବି ଦେଖାଯାଉଛି ସେତିକି ବି ଦାନ କରିଦେବା ପାଇଁକା ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଥିଲେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ। ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ ନୁହେଁ, ଅସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକତା ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ପଢ଼ିଛି ସେ ମଣିଷ ହିଁ ହେଇଛି। ମଣିଷ ଗଢ଼ା ମେସିନ୍ଟେ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସେ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗଢ଼ା ମେସିନ୍ ଯେ ସେ ମଣିଷକୁ ଗଢ଼ୁଥିଲେ। ନୂଆ କରି ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଚାଇଲ୍ଡସ୍ ଇଜି ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାମାର ବା ପିଲାଙ୍କ ସହଜ ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟାକରଣ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆଜି ବି ରହିଛି। ପିଲାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ୁଛି ବା ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଏଇ ଚାଇଲ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାମାର, ତାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚାଇଲ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାମାର ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେ ଚାଇଲ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାମାରଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପଢ଼ୁଛି। ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଏ ବହି ଖଣ୍ଡକ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ। ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମାର ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ସେତେବେଳେ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାମାର ଆଗ ହିଁ ପଢ଼େ। ଆଜି ବି ତାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏହି ମହାନ ତ୍ୟାଗୀ ଆଦର୍ଶ ଦେଶ ସେବକ କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ 1971 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 21 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ନିରଳସ ସେବା ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାଳ କାଳକୁ ଅମର ହୋଇ ରହିବେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିରଳସ ଜୀବନ, କିଛି ନାହିଁ, ଶରୀର ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁକା ଚାଦର ଖଣ୍ଡେ ବି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ନା, ଶୀତ କାକରେ ତାଙ୍କୁ ବାଧେ ନା, ଖରା ବର୍ଷା ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ ନା। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବ୍ରତ ହେଲା ସେ ଅନ୍ୟର ସେବା କରିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବେ। ଯେତିକି ବି ଜୀବନ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତିଆ ବି ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସେଇଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଦାନ କରିଦେବା ପାଇଁକା ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବିନା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କିଛି କାହାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଦେବାର ନାହିଁ, କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କାମରେ କରିଚାଲନ୍ତି ସେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଜଣେ ନିରାଡମ୍ବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କଥା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ ଚାଇଲ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାମାର ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଗ୍ରାମାର ଆରମ୍ଭ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଲ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ପଢ଼ିକି ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ। ତୁମେମାନେ ଛୋଟବେଳେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣୁଛ, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତେବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ଜୀବନୀ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ମନରେ ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ବି ଏଇଭଳି ଜଣେ ମଣିଷ ହେଇକି ବାହାରିବି କି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ବି ଏମିତି ଅନ୍ୟର କାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରିବି କି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୋର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଏଇଥିରେ ହିଁ ତ ଆମର ସାର୍ଥକତା ନା। ଏବେ ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ତ ପଢ଼େଇଦେଲି, ବୁଝେଇଦେଲି, ଏବେ ଚାଲ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ଯାହା ତୁମ ବହିରେ ଦେଇଛି ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କରିଦେବା। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଆସ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଶିଖିବା। କ'ଣ କ'ଣ ଆଧିରେ ଅଛି ନା କୌତୂହଳ, ଆଚରଣ, ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ, ଶ୍ମଶାନ, ଅନୁରଣିତ, ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ନିର୍ବିକାର, କର୍ମଯୋଗ। ଏଇସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ପେଲିଂ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମମାନେ ଦେଖିକି ପଢ଼ି ନେବ ଆଉ ତାକୁ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆସ ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ଦେଇଛି। ଆସ କଥା ହେବା, ମାନେ ଏଇଟା ଓରାଲି, ତୁମମାନେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଓରାଲି ଦେବ।
प्रश्न देइछि 1 नंबर रे तुमे केउ पुराण गप शुणीछ तुमे जो सब पुराण रामायण महाभारत जयमिनी भारत लक्ष्मी पुराण एमिति अनेक पुराण अछि तुमे ता भितर कोउटा शुणीछ कहबो पुराणर केउ ऋषि मुनि मानक कथा तुमको भल लागे जो पुराण तुमे जानिछ पढ़िछ तादरु काहार चरित्र तुमको भल लागे को मुनि ऋषि मानक चरित्र भल लागे सेटा तुम माने कहबो अन्य को साहाय्य कले तुमे कौन अनुभव करे एटार उत्तर निश्चित भाव में हब कौन ना अन्य को साहाय्य कले आमको खुशी लागे आनंद लागे आत्मतृप्ति मध्य लागे बुझी पारछ आउरी अनेक शब्द एथिरे मध्य व्यवहार करा जाय परिबो 4 नंबर देला सत्यवादी युगर पंचसखा काहाकू कहा जाए जो 5 जन वकुल वन विद्यालय रे शिक्षक थिले से माननकू पंचसखा कहा जाए किए सब ना उत्कलमणि गोपबंधु दास पंडित नीलकंठ दास पंडित गोदावरीश मिश्र पंडित कृपासिंधु मिश्र आचार्य हरिहर बुझीपारछ तापर 5 नंबर देला पंचसखा भितर आचार्य किए ना आचार्य हरिहर दास को पंचसखा भितर जड़े होचंदी आचार्य जे कि तांका ना होचे आचार्य हरिहर दास तापर कोन देला ना आस उत्तर लेखिबा एबे देला एटा को लेखिबा एटा हला ओरल एनिकी जो प्रश्न दबो एडको उत्तर तुमे लेखिबो आचार्य हरिहर ओकिलाती पाठ न पढ़ी कलिकतारू फेरी आसिले काहींकी 4टा ऑप्शन देछि तादर गोटे उत्तर ठीक सेटू तुम माने ए बॉक्स रे लिखिबो कर देला कलिकतार जलवायु भल न लागिबारु मिछ कहिबाकू ओ अन्य को मिछ शिखेइबाकू पडुथिबारु पाठ पढ़ार अधिक खर्च तुलाई न पारिबारु कलिकतारे रहिबाकू घरे मना करिबारु प्रथम प्रश्नर उत्तर कौन हेबो ना मिछ कहिबाकू ओ अन्य को मिछ शिखेइबाकू पडुथिबारु एइटिकू ख नंबर र लेखा जाइथिबा उत्तर टिकू तू माने ए बॉक्स रे लिखिबो बुझि पारछ तापर कोन देछि प्रश्न देखिदबा ता परवर्ती 2 नंबर रे देछि निम्नलिखित शब्द गुडी को व्यवहार करी वाक्य गठन कर प्रतिष्ठित मंगल ओकिलाती अछुआ आदर्श एई शब्द गुड़िकर वाक्य गठन मु लिखि देछि खाता रे तुम मानको पढ़े दउछि तुम मान से उडु देखिनियो आ लिखिनियो मध्य देख प्रथमे थिला प्रतिष्ठित आम गाँ रे गोटे प्रतिष्ठित शिव मंदिर अछि तापर थिला मंगल आमको सर्वदा समाजर मंगल पाई कर्म करिबा उचित ओकिलाती मधुबाबू ओकिलाती पढ़िबा को कलिकता जाइथिले अछुआ पूर्वे आम समाज रे छुआ अछुआ भेदभाव थिला आदर्श जणे आदर्श छात्रर लक्षण हेउची से केबे मिछ कुहे नाही तापर 3 नंबर प्रश्न कोन अछि चलो देखिबा 3 नंबर रे देला निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर 4टी लेखाए संभाव्य उत्तर दिया जाइछि सेमानंक मध्यरु ठीक उत्तरटी बाछि ठीक चिन्ह दियो 3 नंबर कोन देला मुनि ऋषि माने सर्वदा कोन चिंता करंती निजे भलरे रहिबा पई निजे दुखरे रहिबा पई समाजर मंगल चिंता करंती समाजर मंगल चिंता करंती नाही ताले ग नंबर रो उत्तरटी हबो ठीक समाजर मंगल चिंता करंती 4 नंबर रे देला हरिद देई बगीचार फाटकटी को बंद कले काहींकी बगीचा को बुला गाई गोरुंग ठारू रक्षा करिबा पाई बगीचा को केही न देखिबा पाई बगीचारू केही फूल न तोलिबा पाई बगीचारू फल चोरी हेबा भयरे उत्तरटी हेला बगीचा को बुला गाई गोरुंग ठारू रक्षा करिबा पाई 5 नंबर रे देला पिलांक सहज प्रथम इंग्राजी व्याकरण काहा द्वारा रचित एरा उत्तर तुम माने जानिछ आचार्य हरिहरंग द्वारा एटी प्रचित असहयोग आंदोलन डाकरा किए देइथिले ना असहयोग आंदोलन डाकरा देइथिले गांधीजी एटी देइछि गोपबंधु गांधीजी आचार्य हरिहर पंडित नीलकंठ उत्तरटी हबो गांधीजी तापर देला भाषार कथा पढ़ बुझ ओ लेख करे गाई गोरु परी आउ 3टी जोड़ी शब्द कुह ओ लेख गाई गोरु देई देइछि तुमान लिखिबो बही पत्र रास्ता घाट घर द्वार सुख दुख एमिति केते जोड़े शब्द अछि तुमे से गुडी को तुमे लिखि नबो तापर द्वारा निम्नलिखित शब्द गुड़िकर 2टी लेखाए प्रति शब्द लेख आचार्य आचार्य प्रति शब्द हबो गुरु आउ शिक्षक मु ए गुडी को लिखि दउछि तुम मान देखिनियो आचार्य प्रति शब्द गुरु शिक्षक
ସକାଳର ପ୍ରଭାତ ଉଷା, ମାର ମାତା ଜନନୀ, ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ତାପରେ ଦେଲା ଗରେ ନିମ୍ନ କୋଠରୀରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ ଓ ନିଜେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରି ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କର। ଉପସର୍ଗ ଦେଇଛି 4ଟା, ତା ଦେହରୁ ଗୋଟିଏ ଦେଇଛି, ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ, ଉଦାହରଣରେ ଦେଇଛି ଶେଷ। ଦେଖ ସବୁ ଉପସର୍ଗ ବି, ଶବ୍ଦ ହେଲା ଶେଷ, ତାର ନୂଆ ଶବ୍ଦ ହେଲା ବିଶେଷ। ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଆଜି ଦିନଟି ମୋ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅଟେ। ତୁମେ ସେହିପରି ଏଇ 3ଟା ଶବ୍ଦକୁ ଲଗେଇକିରି ବା ଉପସର୍ଗକୁ ଲଗେଇ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ, ତାପରେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ, ତାପରେ ତାକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲେଖି ଦେଉଛି, ତୁମମାନେ ତାକୁ ଦେଖିନିଅ ଆଉ ଲେଖିନିଅ। ଦେଖ, ପ୍ରତି ଥିଲା ଉପସର୍ଗ, ଶବ୍ଦ ନେଲି ଦାନ, ପ୍ରତିଦାନ, ନୂଆ ଶବ୍ଦ ହେଲା ପ୍ରତିଦାନ। ବାକ୍ୟ ଗଠନ ମାଙ୍କ ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ଦେବା ଅସମ୍ଭବ। ଅନୁ ଥିଲା ଉପସର୍ଗ, ଶବ୍ଦ ହେଲା ଗ୍ରହ, ନୂଆ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଅନୁଗ୍ରହ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛୁ। ପ୍ର ହେଲା ଉପସର୍ଗ, ଶବ୍ଦ ହେଲା କାଶ, ନୂଆ ଶବ୍ଦ ହେଲା ପ୍ରକାଶ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା? ଆସ ଚିନ୍ତା କରି କହିବା ଓ ଲେଖିବା। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେଇଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି, ତୁମମାନେ ଶୁଣିନିଅ ଆଉ ତାକୁ ଲେଖିନିଅ ମଧ୍ୟ। 1 ନମ୍ବର କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ମୁନି ଋଷିମାନେ ସମାଜର ଉପକାର ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ମୁନି ଋଷିମାନେ ସମାଜର ଉପକାର ପାଇଁ ସେବା, ତ୍ୟାଗ ଓ ସାଧନା କରନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ମାର୍ଗ ଦେଖାନ୍ତି। ଖ ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର କେଉଁ କଥା ହରିହରଙ୍କ କାନରେ ସର୍ବଦା ଅନୁରଣିତ ହେଉଥିଲା? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦେଶ ସେବା ଓ ତ୍ୟାଗର ମନ୍ତ୍ର ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଏବଂ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ଏହିସବୁ କଥା ହରିହରଙ୍କ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଅନୁରଣିତ ହେଉଥିଲା। ଗ ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, କେଉଁଠାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳର ସତ୍ୟବାଦୀ ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଘ ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ସେବା ମନୋଭାବର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା, ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ହଇଜା ପରି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ରୋଗୀ ଓ ଆର୍ତ୍ତଜନଙ୍କ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା କରିବା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା, କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ସେବା ମନୋଭାବର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ତା ପର ପୃଷ୍ଠାରେ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ କେଉଁ ଗୁଣ ସବୁ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଲି ଥିବା କୋଠରୀରେ ଲେଖ। କ'ଣ ହେବ? ରୋଗୀ ସେବା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା, ଆଉ ଅଜଣା ଶବର ଦାହ କରିବା, ଆଉ କୁଷ୍ଠରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଏହିସବୁ ଗୁଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କର ଥିଲା। ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଣ ଥିଲା, ଦୟା କ୍ଷମାର ସେ ଥିଲେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେକୌଣସି 4ଟି ଭଲ ଗୁଣ ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିବ। ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦେଉଛି, ତୁମମାନେ ତାକୁ ଦେଖିନିଅ। ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଲି? ରୋଗୀ ସେବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, ଅଜଣା ଶବକୁ ସଂସ୍କାର କରିବା, କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରିବା, ଏଇଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଛି। ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେଟାକୁ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଲା ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ପରି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜୀବନୀ ସଂଗ୍ରହ କର, ପଢ଼। ତୁମେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭିତରେ ପଢ଼ିଲ, ସେଇମାନେ ହେଲେ ଏଇମାନେ: ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର। ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମମାନେ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ବହି ଦୋକାନରେ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ବହି ପାଇଯିବ, ତାକୁ ଆଣିକି ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଏ ବିଷୟଟି ତୁମର ସରିଗଲା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ବିଷୟଟି ମୁଁ ପଢ଼େଇଦେଲି, ବୁଝେଇଦେଲି, ଆଉ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କରେଇଦେଲି। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି ବୁଝିପାରିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁମମାନେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରୁହ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପ୍ରକୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାରେ ନିଜର ଅବଦାନ ଦିଅ। ରହୁଛି। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।